Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampunkan Allah taala akan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan jauhkan kita dari bala-bala, bencana, penyakit dan sebagainya, dan melepaskan kita dari segala hutang piutang, dan mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan yang dalam keadaan sihat wa afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Thumma ila arwah sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa Zaid wa Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha. Sunna Abu Hasan wal Hasan Zain al-Abdin Ja'far Sadiq Musa al-Kadim Sayyidina Ali Uraid Nagib ibn al-Hadi illa Allah Muhammad Isa kama qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina min Shabi Sha'ani wa Zana Qarani wa Sayyidina Ibn Ata'illah Sayyidina Musa al-Kashi Abu Salah al-Majishi Abu Ahmad al-Muhi wa Sayyidina Imam al-Masjid al-Masjid wa Sayyidina Imam Sayyidina al-Qudri wa Sayyidina Imam al-Jalal wa Sayyidina Imam البخاري والمسلم والترمذي حكيم الترمذي وسيدنا محمد بن حنفي وسيدنا إمام القاسم الكشيري وسيدنا إمام كم قد علم كم حد بني سقى ودميل ومن الله سقى وسكر وسقى وصولهم فراشي وأن الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمالهم ونفج الآخرة ثم هلال سيدنا كتب المعنى سلطان الأكابر شمس شمع معين نفوس الحبيب عبد الله كان أولاد الأعطاب ليحسن شيء بقى ذرية جميع منهم بأسين مكان عبد والبتان وقد جابر بن حمد بن بجابر العهد ومحمد عن بجابر أحمد بن كريم بن مسلم بن يحيى بن محمد عدل أحمد بن عبد البري عبد الرحمن سلم بن يوسف بن مسلم بن مسلم حسن بن سلم بن زين بن الله العهد وعبد بن العهد محمد بن علي بن عدل محمد بن علي بن عدل حسين علي عبد الله العهد عبد الله بن علي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن زين بن الله العهد يمسك لا يدرسها وأصولهم فراشهم من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمالهم الأخرى ثم إلى نسينا فاخذ الشبكة بن سالم حكيم سلم الله مثل ونبي بن سلم وسيدنا عبد الرحمن كثير مسلم فان عطش العبارة وشاء وبلاد وحدث بن وحدي العرباس ان قد وجه بعلي محمد حاجب بن براثة بعلي بن حسن سيف المشهد ومن قضى الله ظن ظهرنا من جهه مشيها مقدم من كتبا سيدنا عبد الله الرحمن بن فقيه بن الله فقيه 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 بن فقيه الشيخ فقيه عمد بن علي الفقيه سيدنا حبيب بن العافيه سيدنا حبيب الله بن العافيه بن العافيه بن محمد العافيه أبي يدوها على العافية بن ذنقر وسيدنا حبيب سيدنا حبيب عبد الشيء بشيء بجلاله وسيدنا حبيب بكر عطف الله فيه وسيدنا حبيب أحمد بن مسقى وجبل مسقى وقصيقى وجعلي مسقى وسيدنا حبيب مسقى بكدر وسيدنا حبيب وكما مسقى يرسي وسيدنا حبيب الشيء بن عبد الله وسيدنا حبيب محمد بن طلحة بن طلحة وسيدنا محمد بن حدث بن حدث سيدنا حبيب بن الله بن شاب بن شاب محمد الله شاب وسيدنا حبيب محمد بن المالك الملك عبد بن عبد المالك والحبيب محمد بن الله شهد في مشاغل والله شهد من شاطره وسيدنا حبيب أحمد بن عبد الشيء وسيدنا حبيب محسن الجبري وسيدنا حبيب الرحيم بن الله عجيه في الله يبارك في مكرمه في عما بحر ليش السنة ودش من شيء من الخاطر وعمله وعنصرهم براشم أن الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم في الآخرة ثم إلى والدينا وليك وأمواتنا وأمواتكم من الخاصة والاسم العامة أن الله برحمه والمغفرة والله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انت رحمة الله من الصلاة والسلام دائمين من كله كرحم النبيين وابن سل الحاكم المكرم ابدا تكون عافية اللهم نبي قلوبنا بانواع معرفة واختلنا بالحمد على عبادك الصالح واخترنا الرضا من ذكرك ونسك الفتوح والمنه والرسول والجساء وتوبة النسو يا ارحم الراحمين اللهم انا نسك علما من شرف الصفية وهب يا غني يا ارحم الراحمين اللهم اعطنا علما كما شوب من السماء والبركة يا فتاح يا علي افتح لنا فتوح عارف يا فتاح يا علي في ذنب وقربين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله قد أتانا بالأخبار النبي من مختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي حصنك الحصين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله فيها فوز والنجاة فيها كل بركة تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي شفاء صدور هي نور على النور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي نعمة العظمى هي مقام الأسمى ليست تبكى آلاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لازمها يا إخوان نويروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لازمها بالأسحار والعشي والإبكار تسميد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله نوّر بها قلوب ماهيث بها الذنوب
إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله قرينها إحلى برسالة المختار من هبنا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله خير الخلق عند الله صاحب العز وجه خاتم لرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل بلساني يفقه قولي أما بعد muka surat 204 betul 204 betul 204 180 Bismillahirrahmanirrahim qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wad dunya wal akhirah kaifa yakunu qalabukal ahikil sababan fi ata'ihi fil ata'is sabiq bagaimana mungkin permintaanmu yang datang kemudian itu dapat menjadi sebab pemberian Allah yang telah diputuskan terlebih dahulu. Keputusan Allah dalam menentukan peraturan alam sudah ditentukan dalam azal sebelum adanya alam ini dan termasuk juga segala perluan hajat hidup semua makhluk tidak terkecuali engkau wahai manusia. Kerana itu jangan menyangka bahawa Allah seolah-olah lupa terhadap hajat keperluanmu sehingga sekira-kira tidak engkau ingatkan mungkin tidak diberi. Kalau demikian kepercayaanmu terhadap Allah berarti benar-benar engkau belum mengenal Allah dalam sifat kesempurnaannya. Suatu contoh, umpama jika seorang ayah dianggap oleh anaknya andaikan tidak diingatkan oleh anaknya nescaya ia melupakan perluan anaknya itu, maka bagaimanakah ayah itu demikian itu. Sedangkan Allah tidak diumpamakan dengan ayah itu sebab Allah Maha Sempurna, Maha mengetahui, mencakupi, bijaksana, mencukupi segala-galanya dalam segala hal dan memelihara seisi alam. Di sini Tuan Pengarang menerangkan kepada kita bahawa jika hajat-hajat kita, apa yang kita pohonkan belum dapat, belum makbul, maka jangan kita menyangkakan bahawa Allah melupakan kita, tak memberi kita. Allah macam terlupa. Kita dah minta berapa banyak, Allah terlupa ataupun tak pandang kita. Tidak, segala-galanya telah ditetapkan Allah di dalam azali. Cuma di dalam azali Allah tidak berubah. Cuma di dalam catatan para malaikat itu diberikan juga kepada Allah Ta'ala, tapi di dalam catatan malaikat itu boleh dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala kata, doa itu boleh merubah qada dan qadar. Doa itu boleh merubah, tapi bukan kekuasaan manusia. Bukan maknanya doa manusia itu boleh mengubah kuasa Allah, tidak. Tapi
dengan diperkenankan oleh Allah. Jadi bukan doa itu berkuasa. Jangan kita salah faham doa kita ni kuat berkuasa, tidak. Walau macam ini kita berdoa pun kalau Allah tidak kabulkan, tidak kabulkan. Walaupun nak beri, tak beri, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekuatan doa kita tak ada apa-apa. Kerana kita manusia yang tidak sempurna dan lemah sama sekali. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan dan sebagainya. Tidak ada sifat kekurangan di sisi Allah SWT. Maka kita bermohon kepada Allah. Dan jika permohonan kita itu tak diberikan atau lambat atau sebagainya, maka kata Ibni Athaillah, Ibni Athaillah juga mengingatkan kita, lihat kepada 4 syarat, syarat-syarat doa pertama. Kemudian lihat pada diri kita, apa yang telah kita lakukan. Periksa diri kita dulu. Muhasabah balik semula kepada diri kita, kembalikan apa yang kita lakukan. Adakah banyak penderhakaan kepada Allah ataupun apa sebagainya. Kita pula cakap, tengok orang kafir buat dosa banyak, Allah beri. Kita orang Islam dah berdoa, dah buat amal soleh, tak beri. Ini kerana dunia ini tidak ada harga di sisi Allah SWT, walau sebelah kepak nyamuk sekalipun. Sebab itu Allah berikan air, berikan makan, berikan nikmat kepada orang kafir. Kalau dunia ini ada harga di sisi Allah, walau sebelah kepak nyamuk, nescaya Allah tak berikan orang kafir minum dan sebagainya. Dan bagi orang kafir itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, pemelahasan ini mereka di dunia juga, tidak dapat di akhirat dan tidak di mana-mana. Bahkan di akhirat mereka diazab oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Berlainan dengan kita orang Islam beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mohon, tak dapat. Lihat diri kita. Dan syarat-syarat doa kata Ibni Athaillah ada 4 kata saya. 4 atau 5. Pertama kata Ibni Athaillah yang selalu saya ulangkan, ingat syarat doa yang pertama ialah benar. Benar. Apa makna benar? Berkata benar, bercakap benar, bukan bercakap bohong. Kerana orang yang bercakap bohong musibah pada dirinya sendiri dan musibah kepada orang lain nanti. Bohong bermacam-macam, terbitan boleh berlaku, dengan pembohongan boleh melakukan fitnah. La'natullahi 'alal kadhibin. Laknat Allah atas orang yang pembohong. Macam-macam janji, macam-macam apa semuanya pembohongan. Ini yang ditakuti. Maka pertama benar. Bagaimana benar? Maka kita balik kepada benar itu ialah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita benarkan dan patuhi. Jangan kita betul Nabi bawa ajaran ini benar, tapi bagaimana membenarkannya? Sedangkan perbuatan kita menyimpang dari sunnah Nabi, menyimpang dari ajaran Nabi, menyimpang dari apa yang diajarkan kepada kita, menyimpang apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita betul kata Nabi benar, Quran itu benar, mati itu benar, tapi bagaimana persediaan kita kepada mati? Semua kita katakan benar. Bagaimana talqin yang diingatkan? Sebab itu disuruh talqin itu bukan untuk orang yang mati saja, bahkan untuk orang yang hidup, supaya mengingat orang yang mati. Mati itu benar, seksa kubur itu benar, semuanya benar. Tapi bagaimana kamu membenarkannya? Apakah dengan tahu kebenaran itu kamu telah membuatkan satu persiapan untuk menghadapinya? Kamu sudah menyiapkan persiapan untuk menghadapi? Kerana mati itu akan tetap datang walau kamu suka atau tak suka, tetap datang. Walau disembunyi bakit mana, walau di tembok mana sekalipun kamu sembunyi, tetap akan datang. Mati tetap akan datang. Jadi tak boleh elak. Tak boleh dielak. Siap kalau nak zaikatul, tiap-tiap hidup akan merasai mati. Sampai malaikat Israel sendiri pun nanti akan merasakan, ya Allah, kalau aku tahu sakit peritnya mengambil nyawa manusia, saya aku tak mau jadi malaikat maut ambil nyawa orang. Kerana dia juga akan merasakan kematian. Dia juga akan merasakan kematian. Jadi begitu sekali. Begitu sekali. Azabnya. Apakah kita sudah siap? Jadi ini yang dikatakan benar dan membenarkan. Itu syarat doa.
Kedua, bermohon. Bermohon kepada Allah dengan rasa khusyuk, rendah diri, tawaduk. Mohon kepada Allah Ta'ala dengan rasa rendah diri. Kerana kita seorang hamba. Mohon dengan Allah Ta'ala rasa rendah diri, tawaduk. Ada yang tangannya begini, enggak apa-apa. Tapi bahagi kami yang ditunjukkan oleh guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far itu, beliau tetap cara berdoanya begini sahaja. Ini cara beliau berdoa, mengharapkan sesuatu, tidak begini. Beliau tidak akan mengangkat tangannya begini, terserah kepada kita untuk begini. Tak mengapa. Tapi rupa itu adalah berdoa, mengangkat tangan, merendahkan diri sebagai hamba, mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala limpahan dari Allah SWT. Jadi benar dengar doa itu dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaduk. Kalau doa gini kadang-kadang tak pakai baju, pakai baju panas kan nampak pula sini macam-macam. Jadi doa tu biarlah dengan tertib. Dengan tertib. Biar cara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Mohon kepada Allah merayu dan juga mengemis dengan Allah Subhanahu Taala. Itu. Dan tiap-tiap doa itu hendaklah dimulakan dengan alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, akhir doa itu hendaklah diberikan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Tiap-tiap doa yang tidak punya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diangkat oleh malaikat. Kerana selawat itu adalah menyebabkan doa itu terangkat oleh terangkat dengan sendirinya dengan sebab keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi kata Ibn Athaillah, waktunya. Waktu berdoa ada di waktu sahur, waktu yang mustajab, ada di waktu antara maghrib isya, ada di antara matahari asar, antara asar dan maghrib dan terbenam matahari itu situ. Waktu-waktu yang diberikan, yang digalakkan untuk berdoa. Maka angkat tangan mohon doa. Angkat tangan mohon doa kepada Allah Taala, cari waktu-waktu yang mustajab. Cari waktu-waktu yang mustajab yang telah diberikan. Malam bulan Syaban, malam nisfu Syaban, malam awal hari raya, malam Jumaat dan sebagainya. Cari doa-doa di waktu-waktu itu. Setiap malam kita ada waktu sahar, waktu tengah malam, mana Allah menurun. Allah takkan mendatangi ke bumi ini, Allah mengentahkan para malaikat di bumi ini, menurun ke bumi ini membawa doa-doa daripada kita yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengetahui tiap-tiap doa hamba-Nya. Tiap-tiap doa hamba-Nya Allah terpulang kepada Allah untuk memberi atau tidak, mempercepatkan atau memperlambatkan. Kerana doa ini apabila dipercepatkan Allah kabulkan. Ada yang Allah simpan untuk yaumil qiyamah. Kalau kita berdoa sini tak dapat, jangan kita putus asa. Bila di hari kiamat Allah tunjukkan, ini yang kamu minta, hari ini kamu tak dapat ganjarannya di dunia, tapi di hari ini kamu yaumil qiyamah aku berikan ganjarannya. Allah simpan. Dan ada kata, yang ada lagi kata ulama, tadi Allah senang dengan hamba yang berdoa kepadanya, dan Allah memerintahkan malaikat jangan tunaikan hajat dia dulu. Kerana nanti bila dia dapat hajat dia tak berdoa lagi, biarkan simpan dulu. Kerana aku senang dengan suaranya, rayuannya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarkan doa itu. Jadi itu sebabnya jangan kita putus asa sahaja. Jangan kita berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, doa kita tidak berkuasa untuk sesuatu apapun. Doa kita tidak boleh mengubah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diterangkan oleh Tuan Pengarang telah tercatat di azali Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya telah tercatat di azali Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah yang Maha berkuasa dan Allah Maha berkehendak melakukannya. Jadi kita sebagai hamba hanya berusaha dan melakukannya. Kerana bagaimana yang terjadi kepada peristiwa Nabi di dalam peperangan Khandaq, mana peperangan yang sangat sengit, di mana jumlah kaum musyrikin yang begitu ramai, jadi sampai Nabi membuatkan farid, dan begitu peperangan yang sengit yang maknanya nyaris-nyaris pihak kaum muslimin tewas, kalah
Dalam peperangan itu kan terlalu ramai kaum musyrikin, dan Nabi melindungi para wanita, maka Allah ilhamkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ambil segumpal pasir dan lemparkan kepada tentera musyrikin. Dan apabila Nabi mengambil pasir, Allah mewahyukan kepada Nabi mengambil pasir dan Nabi lemparkan kepada golongan kaum musyrikin ni, maka mereka itu rasa tersulit mata mereka dan kuda-kuda mereka juga terasa pedih dan mereka berundur dari situ dan melarikan diri. Itu maknanya itu adalah pertolongan Allah. Itu adalah mana yang Allah yang berkehendak melakukannya, yang Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam peperangan Khandaq. Jadi segala peristiwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyelamatkan, Allah yang melindungi, Allah yang segala-galanya. Jadi sebabnya para salafus salihin, para aulia, mereka tidak memandang yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembalikan segala apa yang ditakdirkan kepada mereka, baik atau buruk, adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Imam Abu Wahab Al-Munabih, beliau malu untuk berdoa kepada Allah SWT selama 50 tahun. Beliau bukan sombong. Memang Nabi mengatakan, Allah mengatakan ud'u'ni astajib lakum. Sebaik-baik itu adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Jalan dan apa mohon kepada aku akan kabulkan. Tapi Abu Wahab Munabih ini selama 50 tahun tak berani untuk berdoa kepada Allah SWT, memohon minta itu, minta ini dan sebagainya. Kerana kata Abu Wahab Munabih, cukup apa yang Allah telah berikan kepadaku. Penapasan yang aku dapat, bernapas satu tarikan itu sudah merupakan mutiara, hadiah yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku akan bermohon yang lain? Bagaimana aku minta yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan itu sahaja napasnya berharga. Kita hari ni pergi doktor nak bayar napas kalau tercungap. Nak bayar lagi duit bila dapat napas, terpaksa beli oksigen pula lagi bayar lagi. Ini sebabnya Abu Wahab Munabih merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu terlalu besar, terlalu tinggi, maka beliau tak berani memohon kepada Allah Ta'ala dengan redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Mereka pandang semua. Bagaimana kata guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, kamu lihat nikmat Allah kepada kamu terlalu banyak. Wa in ta'udu nikmatullah tuhsuha. Dan kalau kamu kira nikmat Allah bukan lagi satu nikmat yang Allah Taala beri kepada kita tak terkira. Nikmat nafas, nikmat apa sebagainya. Tapi nikmat kita yang paling besar sekali apa? Nikmat kita yang paling besar sekali Allah beri apa? Nikmat Islam, nikmat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi rahmatan lil alamin. Itu kita yang itu lebih utama. Dan nikmat bagi kata-kata guru kami Al-Habib Ali bin, kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira. Beliau memberikan contoh kepada kami yang paling mudah untuk kita fikirkan. Selalu saya ingatkan kepada tuan-tuan, cuba kita fikirkan. Beliau mengatakan setiap hari dari zaman Nabi Allah Adam, sampai sekarang ini, manusia nak jadikan dunia ini, nelayan pergi ke laut menangkap ikan, balik tak ada yang tangan kosong, tak banyak sikit ada tangkapan kan. Bagaimana Allah menjadikan hasil di lautan itu tidak putus-putus, tak pernah putus, di merata-rata tempat ada hanya hasilnya tangkapan ikan. Bagaimana ikan ini bukan, bagaimana Allah memberikan makanan kepada manusia, yang mana Allah menjanjikan tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang hidup yang melata di bumi ini, semuanya Allah memberi bahan makan. Allah memberikan, menjaminkan rezeki dia. Allah memberikan makanan, minum dan sebagainya. Bagaimana? Ini kami mengatakan. Dan cuba kata guru kami, lihat kemampuan manusia sampai mana. Kemampuan manusia untuk membahagikan apa yang mereka miliki sampai mana. Contoh beliau berikan, saya ingatkan balik sebagai contoh perkiraan beliau kepada kami, menunjuk ajar kepada kami. Kamu cari dalam dunia ini orang yang bilioner, yang punya 50 bilion, 100 bilion,
Kita ambil 10 orang atau 20 orang. Kalau yang mempunyai ilmunya 5 bilion atau 50 bilion, maknanya satu negeri itu dah cukup lah, satu negara tu 50 bilion. Kalau 20 orang dah ada berapa? 1 juta bilion dekat 1 trilion. 1 trilion lah kata orang, betul tak 1 trilion. Lebih kurang gitulah. Penduduk bumi ada berapa orang? Tak kurang dari 1 bilion, betul. Kalau 1 trilion itu dibahagikan kepada 1 bilion, seorang mungkin dapat 1000, mungkin dapat 1000 berapa hari? Berapa hari tahan belanja kita 1000? Anak aja gaji besar 20,000, mak kat bapak kat kampung gaji yang kerja sawah hanya gaji 500-600, tapi diorang 20,000 tu kirim surat, mak 20,000 tak cukup sebulan ni, boleh pinjam tak? Boleh pinjam tak? Yang 20,000. Ya Allah berikan 1,000 satu hari kita habis. Beri pakaian 1,000 satu hari. Jadi kemana nikmat kita? Mana kekayaan? Mana? Tak boleh manusia tak boleh. Bagaimana satu orang, Nabi Allah Sulaiman mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan aku peluang untuk memberi makan makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya. Kata Allah, kau tak mampu ya Sulaiman. Kau tak mampu. Kata Nabi SAW, berikan aku peluang ya Allah. Ya, kata Allah, kamu ingin, kata Allah, lakukan. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan jin, manusia, haiwan mengumpulkan makanan yang dikumpul, kata ulama, lebih kurang 2 bulan, yang bertimbunnya itu dekat dengan laut. Dikumpulkan seperti gunung dekat dengan laut. Kata Nabi Sulaiman, cukuplah Allah, mungkin setinggi bukit ini cukup untuk satu hari aku beri makan kepada manusia di bumi ini, cukup. Kata Allah, kau tak mampu ya Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman kata, cuba ya Allah. Maka Allah keluarkan dari laut seekor ikan nun atau ikan paus yang besar, telan satu habis, kan satu gunung habis dengan seekor ikan sahaja. Kita tengok ikan paus berapa besar, makannya macam mana. Siapa yang tanggung makan ikan paus? Kita yang bela haiwan dekat zoo je, ada haiwan yang kurus tak makan. Jabat yang beri makan pun tak mampu beri makan haiwan. Ada yang kurus. Buaya pandai dulu pun dah jadi buaya darat nak naik kata. Pasal tak mampu nak beri makan. Buaya berkata, biar aku duduk air, aku naik ke darat. Kan? Ini manusia yang mentadbir tak akan mampu. Manusia yang mentadbir tak akan mampu. Semuanya adalah kehendak Allah dan pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi tak ada apa yang manusia boleh lakukan kalau tanpa keizinan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Maka kata tuan pengarang lagi, jalla hukmul azali an yasdafa ilal maha suci, yakni Allah Subhanahu taala, hukum keputusan Allah yang telah pasti dalam azal jika disandarkan, digantungkan kepada sebab-musabab. Jadi sesuatu yang berlaku itu Allah jadikan sebagai satu sebab-musabab sahaja, yang menjadikan satu sebab-musabab sahaja, yang mana segala-galanya adalah kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Manusia tidak mampu untuk melakukannya, manusia tidak mampu untuk mentadbirkannya. Jadi ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi makna segala-galanya telah tercatat di azali dan kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi sebab-musabab itu sebagai satu jalan, sebagai satu ciri kata sandaran sahaja. Sandaran sahaja, yang maknanya dengan itu berlaku sesuatu perkara itu. Jadi Allah menjadikan sesuatu perkara itu dengan berlaku sesuatu dengan sebab sesuatu itu adalah berlakunya dengan sebab hikmah. Berlaku sesuatu itu dengan apa yang Allah jadikan adalah hikmah yang Allah datangkan. Contoh hikmah dari Allah, Allah menjadikan semut, Allah menjadikan tumbuhan, Allah menjadikan lalat, Allah menjadikan serangga-serangga pemusnah dan sebagainya. Allah jadikan, maka Allah memberikan pada manusia akal, fikiran untuk berfikir. Maka wujudlah kilang racun,
wujudlah tempat apa, kilang semburan, kilang apa. Begitu manusia pakai kereta, wujudlah kilang tayar. Kalau tak ada kilang tayar tak jalan tayar kereta. Jadi sebab sahaja Allah wujudkan, diadakan pokok getah. Allah wujudkan pokok getah dan gula getah, manusia menggunakan akal memprosesnya. Di sebab-sebab itu Allah jadikan, dan manusia segala-galanya adalah pengetahuan apa semua yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu. Jadi tak ada kuasa. Kerana kepandaian manusia itu apabila ditarik sedikit, yang pandai, yang profesor, yang bijak pandai, yang doktor, sikit je Allah tarik. Jatuh, tergentak kepala, besok gila. Habis cerita. Jatuh, tergentak kepala, besok jadi gila. Hilang ingatan, habis. Apa yang diingat, apa yang dia hilang. Tak ada satu pun yang manfaat lagi. Kerana manusia inilah lemah. Jadi sebab itu kita manusia bergantung dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan catatan apa yang dia catat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di azal ini tetap akan berlaku. Segala sesuatu terjadi di alam ini hanya semata-mata dari kudrat, iradat, kekuasaan dan kehendak Allah secara mutlak, sehingga tidak boleh dikatakan kerana itu atau ini dan sebagainya. Jadi maknanya setiap yang apa Allah jadikan adalah kehendak Allah Subhanahu Taala. Segala yang apa yang Allah ciptakan, berlaku perkara itu adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menerima, dan maknanya bukan kita tak menerima, kita sebagai penerima. Jadi kita, Allah berikan kudrat kita, usaha kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita usahakan. Allah berikan kita akal, maka kita memang menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya, tapi dalam iktikad kita maknanya kita berusaha, berusaha menjadikan kata itu yang buruk menjadi baik. Itu kita usaha, tapi usaha kita tidak memberi bekas. Cuma usaha itu tetap kita lakukan. Macam orang sakit, kalau tak berubat tak boleh. Ada yang sakit tak payah berubat pun jadi baik. Ada yang bersakit pergi berjumpa doktor pun tak baik, dengan air sejuk segelas jadi baik. Ini itu semua kehendak Allah Subhanahu Taala. Begitulah juga bagaimana Allah memberikan jalan-jalan kepada awliya salihin, yang dikatakan awliya Allah atau wali-waliullah, yang mana mereka ini mendapat sesuatu itu dari apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan, dan Allah dah takdirkan mereka itu begitu dan sebagainya. Mereka wali ini maknanya mereka ini menjaga diri mereka, mengawal. Wali ini maknanya, wali ini ialah wali maknanya menjaga atau mengawal atau berhati-hati dalam kehidupan mereka. Jadi mereka ini mengawal diri mereka dari melakukan perkara yang haram, yang melakukan perkara-perkara yang tidak diridha oleh Allah mereka. Maka dengan itu Allah memberikan pergerakan mereka itu tadi. Maka itu yang bagaimana sabda Nabi SAW, pergerakan mereka itu apabila telah dikasihi oleh Allah, maka jadilah mereka itu, tangan mereka itu seperti tanganku, pendengaran mereka adalah pendengaranku dan sebagainya. Itu yang Allah berikan kepada mereka itu, pada awliya-awliya salihin. Semuanya Allah atas kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah berikan begitu kerana amalan perjalanan mereka, dan yang Allah kehendaki kepada mereka dan Allah takdirkan kepada mereka. Maka itulah sebabnya bagaimana Allah menjadikan iblis. Iblis itu sebenarnya salah satu daripada malaikat. Dia tergolongan daripada orang, maknanya malaikat yang dia dikatakan penghulu kepada malaikat-malaikat yang bukan malaikat muqarrabin, malaikat yang bawah saja. Malaikat yang bukan muqarrabin seperti Jibril. Jadi Jibril bukan penghulu malaikat muqarrabin. Iblis penghulu bukan malaikat yang rendah. Maka kerana kesombongan, kerana degilan mereka, dan dah ditakdirkan dia diazali namanya malaikat Azazil. Namanya asal Azazil. Namanya tercatat di Lauhul Mahfuz Azazil. Tapi di umur kitab dia hak Allah Subhanahu Wa Taala tercatat nama ininya Iblis. Iblis. Jadi namanya Iblis. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak faham. Dia tak, namanya tercatat Iblis. Jadi sifat kesombongan itu yang melakukan
Sebab iri hati, hasad, dengki kepada Sayyidina Adam. Ini menyebabkan sifat-sifat itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah maka kotoran-kotoran ini perlu kita bersihkan dan sebagainya, kita perbaiki supaya ada sifat-sifat kebersihan di hati kita. Dan bagaimana kita berdoa, bagaimana para awliya berdoa. Doa para awliya yang ada tidak terlindung sama sekali. Bagaimana yang pernah saya ceritakan, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang bukan yang lama, yang sekitar tak sampai 10 atau 12 tahun daripada kita, dengan kemasyhurannya Al Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang anak yang bisu langsung berkata-kata, apa yang didoakan Habib Saleh terus terkabul. Ini kerana beliau ini menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana beliau mengatakan, bila orang bertanya, wahai Habib, kenapa kamu doamu ijabah langsung dari Allah, kamu mengangkat tangan langsung digabulkan oleh Allah? Maka kata Habib Saleh, aku tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Aku tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Merasa menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah, walau kerana bermaksiat, walau sekecil-kecil maksiat dipandang berat. Bagi beliau meneliti dirinya, beliau mengatakan, aku tidak bermaksiat langsung kepada Allah, aku jaga diriku. Maka inilah, maka Allah memberikan kedudukan, magam dan sebagainya sebab ketaatan. Begitulah hamba-hamba yang soleh yang lain-lain. Kerana ketaatan itu maka Allah berikan. Bagaimana yang kita kenal Al-Habib Umar bin Hul Atas, bagaimana yang kita dengar para awliya-awliya salihin yang lain, seperti Imam Abu Yazid Bustami, Imam Abdul Qadir Jailani. Ini yang Allah berikan kepada mereka sebab ketaatan mereka. Sebab ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sebenarnya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itu mereka dapat. Sebab itu Allah berikan kepada mereka. Ini bagaimana kita? Saya tak boleh. Ini memang saya, bagaimana Allah firman dalam Al-Quran, Allah firman, wallahu khalaqakum wama ta'lamun. Wama ta'lamun, maknanya Allah menjadikan hamba itu dan menjadikan perangai mereka itu. Betul. Memang Allah jadikan mereka itu dan menjadikan perangai mereka itu atau amalan mereka itu begitu. Tapi kita diberi akal oleh Allah Ta'ala. Diberi oleh akal Ta'ala. Kita fikir, kita timbang, ini benar atau tidak. Contoh yang saya katakan selalu, bila kita tengok sesuatu benda yang tidak baik, kita gunakan akal. Ini bagus atau tidak bagus. Kalau tak bagus, ya. Contoh makanan, ini racun, ini baik, ini makanan yang baik, ini makanan yang racun. Mana kita pilih? Tentu kita pilih yang baik, takkan kita pilih yang racun. Kenapa kita memilih? Kerana kita mempunyai akal, diberi jalan untuk kita memilih. Memang dari gerakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diberi jalan. Allah menjadikan fikiran itu supaya kita boleh berfikir, menggunakan fikiran itu. Jadi berfikir kita. Jadi saya memang dah ditentukan Allah. Memang ditentukan Allah, saya dah nasib begini. Salah. Salah begitu. Kamu tidak boleh mengatakan, jadi maknanya kalau kamu tak amal memang saya dah ditakdirkan orang yang akan masuk neraka. Tidak. Kamu perbaiki dulu dirimu, kamu usaha dirimu. Kenapa hidup di dunia kamu boleh merubah? Susah kamu nak cari senang, usaha bagaimana jalannya, tak dapat yang ini, yang ini, yang ini. Kenapa di akhirat kamu menyerahkan, oh ini dah nasib saya begini? Seolah-olah kamu telah menyalahkan takdir Allah Subhanahu Ta'ala. Ini, betul usahamu tidak membekas yang saya terangkan. Usaha kita memang, tapi sebagai manusia kita diberikan anggota akal dan ikhtiar untuk melakukan, maka kita lakukan usaha dan ikhtiar itu. Jadi kita tidak menyalahkan kepada takdir Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian kata tuan pengarang, inayatuhu fika la syai'in minka wa aina kuntu hina wajhataka. Inayatuhu
وقابلتك ورعايته لم يكن في الأزل إخلاص الأعمال ولا وجود أحوال بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. Perhatian. Allah kepadamu bukan kerana sesuatu yang timbul daripadamu. Buktinya di manakah engkau ketika Allah menetapkan kurnia kepadamu di dalam azal? Di mana kita waktu itu? Kita belum wujud. Allah dah menetapkan kita di azal, kita belum wujud. Kita belum ada sesuatu pun, kita belum ada apa pun. Jadi baru kemudian Allah menciptakan roh, menjadikan roh. Allah menciptakan roh dan Allah bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum? Maka dijawab oleh roh, qalul bala. Makna roh itu kalau diikutkan kata ulama, maknanya roh itu telah berilmu dan telah berpengetahuan. Roh itu telah berilmu dan telah berpengetahuan kerana tahu nak menjawab, mengenal Allah. Kalau tak mengenal Allah takkan dijawab qalul bala. Kerana dia tahu itu Allah yang menjadikannya, maka dia jawab dengan bala. Bahkan kau ya Allah. Qalu bala. Dia roh itu dah ada pengetahuan. Cuma bila kita dilahirkan, bagaimana kita menimba dan mencari pengetahuan kita itu. Ini yang dibahaskan oleh Abu Haddad. Bagaimana kita mencari pengetahuan? Adakah pengetahuan kita itu bermanfaat atau tidak? Berguna untuk dunia dan akhirat atau hanya untuk dunia sahaja? Ini pengetahuannya. Banyak orang mencari pengetahuan, macam-macam pengetahuan. Macam-macam ilmu pun ada untuk keduniaan, ada untuk akhirat dan sebagainya. Ada untuk merosakkan manusia dan sebagainya. Pengetahuan bermacam-macam ada. Yang ini bidang kemahiran yang begini, sampai kemahiran yang macam mana pun ada semua. Kemahiran untuk mensyihir orang pun ada. Sampai begitu sekali. Ilmunya sampai ke puncak itu sekali. Sampai dicari rukun santet. Dia kata dukun-dukun yang maknanya yang menyampinya, yang mujarab, dukun-dukun ini. Ini semua mereka menyebut, terserah kepadamu. Apa yang kamu nak cari. Kamu diberi akal. Kamu tahu ini haram, ini tak betul. Apa lagi? Bomo telik nasib. Telik nasib dia sendiri dia tak boleh telik nasib orang. Telik. Tanya dia, kalau dia telik nasib kita, bila engkau mati? Boleh tak dia jawab bila dia mati? Dia sendiri pun tak boleh jawab bila dia mati. Jadi macam mana nak telik nasib orang? Macam mana nak? Kita fikir dengan akal kita sendiri. Sampai kita boleh pergi ke situ. Sampai kita boleh pergi ke situ, meyakini dia. Sedangkan dia sendiri dengan sifat kekurangan, dengan sifat yang tak ada kesempurnaan, langsung dengan sifat kebatilan, kita boleh percaya. Kenapa? Akal kita. Kita tidak pergunakan dengan betul. Nafsu kita ikuti, turuti. Iman kita. Ini menyebabkan kita hancur. Allah meletakkan di azal. Tapi bagaimana kita? Jadi, perkara itu berlaku dengan sebab kita. Kita yang cuat. Kita yang ini. Salah siapa? Kita dah tahu dia sendiri pun tak betul. Kita ikut lagi betul. Itu dia. Kan? Inilah dia. Sampai macam itu sekali yang berlaku kepada kita hari ini. Jadi menentukan karunia kepadamu dalam azaz. Di saat menentukan pemeliharaan kepadamu. Sebelum ada di saat doa atau amal yang ikhlas, lain-lain hal. Bahkan tidak ada apa-apa ketika itu selain semata-mata kurnia dan kebesaran pemberian Allah. Jadi tak ada apa-apa. Allah belum menciptakan sesuatu pun. Pada awalnya Allah hanya menciptakan Nur Muhammad sahaja. Dan setelah Nur Muhammad itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama, yang ada ulama mengatakan 4,000 tahun, yang ada mengatakan 2,000 tahun. Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ambil nur itu dan pecahkan
menjadikan dari nur itu para malaikat dan sebagainya. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi, dari nur Muhammad itulah dipecahkan segala-gala yang ada di bumi ini. Maka berlakulah dengan bumi ini dengan sebab engkau ya Muhammad aku jadikan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab engkau ya Muhammad aku jadikan segala-galanya. Aku jadikan alam ini dengan sebab kau ya Muhammad. Laulaka ya Muhammad. Kerana engkau ya Muhammad, kata Allah. Tidak yang lain. Dengan dia sebab yang lain. Kerana dengan sebabmu ya Muhammad. Begitu Allah cintakan Rasulullah SAW. Allah cintakan. Jadi Allah tanya, engkau untuk siapa ya Muhammad? Engkau untuk siapa ya Muhammad? Muhammad mengatakan, aku untukmu ya Allah. Dan Allah bertanya Muhammad, aku untuk siapa ya Muhammad? Aku untuk siapa ya Muhammad? Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu ya Allah. Aku, kata Allah, aku untuk orang yang berselawat kepadamu ya Muhammad. Aku, kata Allah, untuk orang yang berselawat kepadamu ya kasihnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu orang yang berselawat kepada Nabi diberikan ganjaran yang luar biasa. Allah menciptakan Rasulullah untuk alam ini. Dan Rasulullah itu untuk Allah. Dan Allah untuk siapa? Allah bertanya kepada Rasulullah. Allah mengatakan, aku untuk orang yang berselawat kepadamu ya Muhammad. Tengok berapa kasih Allah pada kita. Berapa sayang Allah pada kita. Ini sebab kita faham dan dapat. Kenapa? Kita diberikan pelajaran, kita mencari. Kalau kita tak duduk belajar, tak mencari, bagaimana kita akan mendapati? Kita akan mengetahui. Sebab kita tak akan memahami sesuatu itu tanpa kita pelajari. Jadi berapa tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa mulia kedudukan sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita memandang remeh. Mana remeh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sebagai umat Rasulullah SAW harus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga siapa yang mencaci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah ibu kita saja dicaci di ini kita sanggup membela, ataupun bos kita yang terlalu banyak beri kita makan minum berjasa banyak duit tolong kita bela, apakah Nabi yang mendidik kita untuk menyelamatkan kita di yaumil qiyamah kita tidak ada pembelaan? Bagaimana kita? Itulah keimanan kita. Itulah yang perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pemeliharaan Allah kepadamu sejak engkau berupa mani yang sama sekali belum berdoa atau beramal. Apa yang ada? Setitik mani. Tak ada apa. Yang saya katakan selalu, tak ada apa-apa. Kalau dibawa ke pasar, ditaruh dalam mangkuk, ditaruh sama telur ayam, nak dijual di pasar, mana yang laku? Mana yang laku? Air setitik mani manusia atau telur ayam yang laku? Mana yang laku? Cuba cakap, mana yang laku? Kuatlah sikit. Telur ayam. Bermakna manusia tak ada harga, tak ada guna langsung. Kalau kita jual pula kena tampar lagi, orang lempar kat muka kita lagi. Tak ada nilai. Tapi bagaimana Allah mengangkat kemuliaan manusia yang derajatnya lebih tinggi dari haiwan. Dan bila manusia itu berbuat maksiat, maka lebih rendah dan lebih hina dia dari haiwan. Kamu tak punya apa-apa lagi, hanya setitik air mani sahaja. Yang mana kalau dengan telur ayam lebih berharga telur ayam. Tetapi bagaimana Allah menjadikan kamu di dalam rahim ibumu, diberikan pernafasan, diberikan makan, diberikan minum di dalam perut ibu. Siapa yang memeliharamu? Siapa yang memeliharamu? Kalau bukan Allah Subhanahu.
Ibu kita tidak belaya, mama kita. Yang memelihara kita Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kamu. Baik perjalanannya betul, tidak cacat dan sebagainya. Dan kalau apa yang berkurang cacat itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiap-tiap satu yang Allah buat itu ada hikmah dan rahsianya yang tidak kita ketahui. Maka kata Tuan Pengarang, belum berdoa, belum beramal lagi, hanya setitik air. Tetapi perlengkapan yang diberikan Allah kepadamu tidak berkurangan sedikit pun. Dengan demikian selanjutnya engkau lahir, kecil, dewasa dan tua, tetap tidak berubah kurnia Allah kepadamu, tidak bersandar kepada amal dan doamu. Belum lagi waktu itu kamu lahir, belum pandai berdoa. Kamu belum pandai berdoa, tapi Allah cukupimu dengan makan dan minum. Allah cukupimu dengan pakaianmu. Allah cukupimu dengan sihat walafiat. Semuanya Allah lakukan. Ibu bapa hanya berusaha untuk kemampuannya, ya, sebagai ayah dan ibu berusaha untuk menjaga anak itu sakit dan sebagainya. Tapi segala-galanya adalah aturan dari Allah Subhanahu Taala. Kalau bapa itu berkuasa dalam kandungan, bapa kata aku nak anak laki-laki, kenapa tak keluar anak perempuan lah? Berkuasa atau tidak ayah itu? Tak berkuasa. Di situ je kelemahan manusia. Saya ingin anak laki-laki, tapi yang keluar anak perempuan. Bagaimana? Manusia lemah. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Taala. Jadi bukan kehendakmu. Dari situ Allah catatkan semuanya berlaku dengan kehendak azali. Kamu pergi doktor pun scan. Oh, bayi ini kandungannya begini. Cacat. Keluar tak cacat? Yang cacat doktor. Ini kerana ilmu pengetahuan manusia tak sampai ke mana? Tak sampai ke mana? Banyak kekurangannya. Banyak tak betulnya. Jadi sifat manusia itu sifat kekurangan. Manusia tidak ada apa. Jadi jangan kita, maka itu sebabnya bila begini, jangan kita kembali dan menyerah kepada manusia. Harus kita kembali dan menyerah kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kamu dari kecil, lahir, dewasa dan tua diberikan, Allah menjaga kamu dengan baik, tidak sandar kepada amal dan doamu. Tetapi semata-mata kekuasaan dan kehendak Allah mutlak kononnya yang tiada tara bandingannya dan tiada berhenti-hentinya. Jadi dari mana muda, daripada kecil sampai kamu menghembuskan nafas yang terakhir, Allah memberikan kamu makan, memberikan rezeki, memberikan apa. Semuanya Allah berikan. Berikan kehidupan, pernafasan yang baik. Allah atur semuanya. Allah sekat sedikit aja, pergi doktor pakai oksigen masuk pernafasan, minta segar, minta ini, beri kencing manis kata. Kenapa hikmat Allah beri kencing manis? Kenapa hikmat Allah beri darah tinggi? Supaya kita berfikir, mudah tua, banyak penyakit, maka dengan ini pesanan kepada kita, kamu dah usia yang agak begini, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit di dunia kamu berusaha untuk mengobati, sakit jiwamu di mana kamu obati? Sakit jiwamu di mana kamu obati? Parah penyakit jiwamu di mana? Parah penyakit kencing manismu naik sampai 20 ke berapa? Allah sudah berjaga-jaga, berhati-hati. Tak makan, tak minum, ikut konsumsi apa yang disifatkan oleh doktor. Kalau tidak dulu pantang jumpa. Semua makan. Sekarang berpantang sampai tak makan. Tapi keinginan ada. Tapi pernahkah kamu fikir dahulu, kamu tak pernah pantang dengan hukum Allah? Haram, halal semua kamu ambil. Bagaimana kamu menjaga hukum Allah waktu itu? Sekarang kamu diberi kencing manis sebagai peringatan, maka kamu tahu jaga pantang.
Kenapa pantang yang lama-lama yang kamu haram, kamu halalkan, kamu lagakan, sekarang balik kepada taubat kepada Allah. Jaga pantang-pantang yang dipantangkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi pantang jumpa dah tolak sikit. Ala kulli hal, muka tak manis, kencing dah manis, jadilah. Kan? Kita jadilah insan yang mengingati diri kita, bersyukur. Hikmah Allah memberi itu untuk kita berfikir keadaan diri kita. Dan hikmah Allah menjadikan doktor, saintis mencipta obat-obat ini. Oh, obat yang tengok hari ini wabak COVID saja, Allah berkuasa menyembuhkan, memulihkan dalam sehari. Allah boleh berkuasa untuk semuanya. Tetapi kenapa Allah berikan begini? Ini yang katakan ulama, rahmat bagi orang Islam atau beriman, dan bala bagi orang kafir yang sebenarnya. Kenapa? Kalau orang beriman, dia sedar bahawa ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi penyakit-penyakit, banyak lagi benda-benda yang Allah boleh ciptakan, banyak lagi yang Allah boleh berikan kepada kita yang lebih dahsyat dari ini lagi. Kerana dosa-dosa kita, kerana maksiat kita, kerana perbuatan mungkar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan sedikit ini untuk peringatan kepada kita. Kita berjaga-jaga dengan peringatan pemerintah dan sebagainya, tapi kita tidak pernah berjaga dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita fikirkan baik-baik. Itu yang saya katakan. Pantangnya yang doktor kita jaga. Pantang larangan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak pernah jaga. Baru sedikit yang Allah beri ini kita cukup berhati-hati. Sampai salam pun takut. Sampai bersalaman pun takut. Sebab takut penyakit. Hei, kalau nak kena penyakit, nak mati, sihat pun mati. Sihat pun, minta maaf cakap, bukan saya nak bantah. Sihat memang kita disuruh berjaga-jaga. Sihat pun mati. Tak percaya, pergi tengok dekat hospital. Pergi tengok yang datang ke hospital, tengok orang yang sakit. Masuk oksigen. Allah, tak lama kau ni. Tengok yang kena masuk oksigen, yang kena dia punya gerap deng. Allah mak, siapkanlah. Ni tak lama lagi. Betul pun dah tengok dah CPC, CPX, CPC apa dia. Ni tak lama lagi. Dia tak mati, yang keluar daripada hospital lah, keluar tengah jalan, langgar kereta, mati dulu. Ataupun yang balik rumah, yang melawat, balik kena sakit jantung, mati secara mengejut. Ada tak? Ada. Yang sakit teragak-agak tak mati-mati, yang sihat bugar mati. Jadi ini kita fikirkan. Mati bukan kerana penyakit. Penyakit itu sebagai sebab. Jadi sebab ini adalah peringatan Allah kepada kita supaya kita berhati-hati dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Kenapa kita tunduk dengan bermacam-macam syarat dan tetapi kita tidak pernah tunduk dengan hukum dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya kepada dia. Ini kita cukup taat. Taat bagaimana dengan ibu bapa kita? Sedangkan ibu bapa kita membela kita dengan kecil, besar, membesar kita. Kita tidak pernah taat dengan ibu bapa kita. Bagaimana kita? Inilah yang Allah berikan kita sebagai satu rahmat, peringatan kepada kita. Sebagai satu perhatian. Kita hati-hati dan fikirkan baik. Jimat cermat. Jimat cermat. Kerana kalau kita tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mungkin lebih daripada ini. Balik semula pula. Yang balik daripada India lebih dahsyat di COVID-nya lagi. Lebih serius lagi. Macam-macam lagi. Ini. Dan ada lebih serius. Maka Allah yang berkehendak melakukan itu semuanya. Dan Allah boleh berkehendak menghilangkan dengan sekelip mata. Dan Allah boleh berkehendak menghapuskan dengan manusia hari ini berusaha cari obatnya, belum ketemu. Obatnya ialah hati kita, penenang hati kita, keyakinan hati kita, keimanan kita, keteguhan hati kita. Itu yang Allah pelihara.
Apabila kehadiran kita, keyakinan kepada kita, kata kita tidak ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap hamba yang bertakwa kepada Allah akan diberikan pembelaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan kita. Di mana keyakinan kita? Ini kita dah banyak baca bab keyakinan dan saya dah banyak terangkan dahulu bagaimana kita belajar ilmu ini. Tapi bagaimana tersematnya keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita memahami diri kita, amal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana kita letak sekarang keyakinan kita? Manusia belum lagi menemukan apakah obat yang sebenarnya untuk ini. Tapi bagaimana keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Cukup Cina membuktikan keyakinan dengan orang Islam di sana dengan berwuduk selamat semuanya. Terpelihara semuanya. Dah disyaratkan, dah diajar oleh Nabi, dah diajar oleh ulama. Tiap-tiap orang Islam kekalkan wudu. Al-wudu silatul mu'min. Wudu itu senjata orang Islam, terlindung. Tapi siapa orang Islam yang amalkan? Terbukti. Tapi kita habis wudu, batal, malas nak ambil wudu lagi. Sedangkan wudu itu al-wudu silatul mu'min, senjata orang Islam yang ampuh, yang dapat menegah segala-galanya, baik di balak zahir, baik di balak batin. Tapi di mana keyakinan kita? Kerana kita pandang remeh, maka kita diremehkan. Kita tak ambil berat. Ini yang kita fikirkan. Inilah yang kita renungkan. Bagaimana kita tanpa kita sedari leka dengan jalan-jalan yang telah dibawa, yang telah dicontohi, yang telah ditunjuki para salafus salihin kepada kita. Maka doa, doa mukhul ibadah. Doa itu ibadah. Jangan lupa berdoa, jangan putus berdoa, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir atau hizib atau sebagainya adalah zikir-zikir itu hizbullah, benteng-benteng Allah. Barang siapa yang masuk dalam benteng Allah, man dakhala hizbullah amana minal azab, kata Allah. Barang siapa yang berzikir dan masuk dalam benteng aku lindungkan dia, dia selamat daripada azab. Apa lagi hendak? Di mana kita? Di mana letaknya keyakinan kita? Di mana letaknya? Di sinilah kita fikirkan. Yang selama ini banyak kita lalaikan dan pandang remeh. Sebab jangan menjawab Siddiq selalu mengingatkan kita, jangan kamu pandang sesuatu itu remeh. Mungkin maksiat atau taat itu kamu pandang remeh. Mungkin dalamnya ada keridaan Allah atau kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia manusia orang di sisi Allah Ta'ala adalah yang bertakwa. Allah akan pelihara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan muliakan dan Allah akan jaga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ulama tak pernah takut, tak pernah gentar dan sebagainya. Bukan kata-kata tak melindung dengan ini apa SOP dan sebagainya. Kita ambil sup ajalah makan, tak apalah. Kan? Tidak, tapi dan sebagainya. Tapi kita berjaga dengan baik. Syarat kita patuhi. Tapi keimanan kita, keyakinan kita yang utuh itu yang kita tanamkan dalam hati kita. Bagaimana kita menjaga hak-hak Allah. Dan dengan menjaga hak Allah, Allah akan menjaga diri kita dan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya dan malapetaka. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada jalan Allah Taala. Pegang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaga-jagalah. Berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya ikut hawa nafsu kita dan sebagainya. Inilah peringatan yang ada kita ingatkan. Kemudian kecewa ini, tapi semata-mata kekosongan kehendak Allah telah semuanya nanti akan ada bandingannya. Allah melengkapi hajat keperluan di saat engkau sendiri belum mengerti apa sahaja hajat keperluanmu yang penting yang tidak dapat harus engkau mempunyai, dan sekira-kira satu sahaja kamu kurangi berarti tidak sempurna dalam bentuk kejadianmu. Cukup Allah jadikan kita ini sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Allah menjadikan kita sempurna, kejadian kita cantik. Kalau Allah ubah sikit aja hidung kita ke atas, bagaimana hujan? Allah jadikan kejadian kita juga bila hujan lalu gini ke bawah. Tapi kalau ini terbalik ke atas, hujan kau cari payung. Ini Allah jadikan diri manusia itu begitu cantik. Apakah manusia tidak perhatikan kejadiannya? Apakah manusia tidak memerhatikan kejadiannya? Yang begitu sempurna Allah lengkapi kejadian, cukup dengan tulang belulang, daging dan sebagainya, dibaluti satu persatu. Apakah kamu tidak boleh berfikir lagi? Jadi Allah jadikan sebab tu sumbat sikit aja. Wow. Sumbat sikit aja. Wow. Macam kereta tersumbat sikit. Zoom. Ini apa? Gearbox ke, handbrake ke, apa benda ke yang tak betul, piston ke, kita perbaiki. Tapi piston kita di mana? Mana generator kita? Maka kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah kejadian kita yang begitu sempurna Allah jadikan. Begitu cantik Allah jadikan. Renungkan baik. Renungkan baik. Allah juga berkuasa menjadikan manusia yang tanpa tangan, tanpa kaki, tapi boleh makan macam ular. Boleh dapat makan juga, boleh hidup. Bagaimana Allah menjadikan? Ini semua adalah perbandingan dan untuk renungan kita semata-mata, untuk kita menginsafi diri kita bahawa tiap-tiap yang hidup Allah tetap menanggung rezekinya. Jadi jangan takut dengan rezeki dan jangan gentar pasal rezeki, kerana di dalam perut ibumu lagi telah tercatat rezekimu dan kematianmu. Jangan gentar. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini sama-sama kita dapat renungan, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki kita, dan mudah-mudahan tambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memperbaharui azam kita, terus bertekad untuk menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri kita dan keluarga kita dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amnil ladzi yanfa'una, ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما وأخل أتقياء علما، نحظى بخير ونخفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيون وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واقض أن ذكر من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى منهل الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس الشفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصحب المصابح الأرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا أبي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه إدادة الشسحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. أبلل ما قلت على نبينا من قبله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى الآن ننزل بحمدك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت بها بقلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. آمين آمين يا ربنا تقبل منا دعانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دوام فيها سبحانك الله وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.